Hello, my dear students. How are you? I wish you a happy learning time and I welcome back to this video lesson again. My dear students of class 8, today I am here with a beautiful lesson from your English subject. It comes as a lesson for you, the emperor's cloth. What type of cloth? The emperor's new clothes. Emperor's new clothes. Dear students, you know many times the emperors, they remain foolish. They remain fool. And some intelligent ministers or somebody else in their seat, in their palace, they play the wise game. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೋಧಾಳ ರಾಜರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ therefore, in this lesson, the emperor's new clothes, while the grown-up adults, they are playing the wise game or a foolish game or a false game. At the end of the story, of course it is in the play form, at the end of the play, one petty child, she reveals the truth. Fine. Now it's a folk tale. Folk tale is converted into the play. Fine. And the three important points we have to note here. Too much is too bad. Going against the conscience. Conscience ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. And the third one is foolish nature of the leader. ಲೀಡರ್, ನಾಯಕ, ರಾಜ, ಕಿಂಗ್, ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದವ, ದ ಎಂಪರರ್ ಆಗಿದ್ದವ ಫೂಲ್ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ therefore, always the leader must be correct. If the leader is correct, the entire system will be correct. So this is the logic here. Fine. Now I request you to take up your textbook and come to page number 115. 115. Page number 115. The emperor's new clothes. Yes, I will read it for you. Once upon a time there lived a proud and foolish emperor who was very fond of wearing new clothes. To him, the clothes meant more than anything else in the world. Indeed, he spent so many hours every day in his dressing room trying out new clothes that he had very little time to attend the affairs of his kingdom. ಎಂಥ ರಾಜ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂಲಿಶ್, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆದರೆ ಮೂರ್ಖ. ಎಸ್, ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೀನ್ಗಳಿವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ಎಸ್, ನಾವು ಸೀನ್ ನಂಬರ್ 1, ಅ ಹಾಲ್ ಇನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್, ಕೋಣೆ. As the curtain goes up, the emperor is seen coming out of his dressing room into the hall where his chief advisor is waiting. The emperor is in a angry mood. ರಾಜ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಜನಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಂಪರರ್, ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಜನ ವೀವರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಪರರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಆಲ್ ದಿ
clothes are useless. Not one of the suits can be worn by me. ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟುಡೇ. ಕಾವಂದರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ತಂದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳು ಇವುಗಳು. The best, did you say? If these are the best, then my empire is full of worthless tailors. Banish them all. Send them one and all out of the country. I want new clothes. I want new clothes. I want a tailor who can make me a different set of clothes every day. You may go now. Come to me only when you find a new tailor. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ಗಳು ಮೂರ್ಖರು. ಬ್ಯಾನಿಶ್ ದೆಮ್, ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಟೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಗು ನೀನು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಹೊಸ ಒಂದು ಟೈಲರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ನೀನು ಮುಖ ತೋರಿಸಬೇಡ. The chief advisor bows and takes a few steps towards the door, then stops and turns towards the emperor again. ಹೋದವ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಎಂಪರರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಿನಗೆ? ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ 2 weavers from distant place have been waiting outside the palace to see you. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ 2 ಜನ ನೇಕಾರರು ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. In angry tone, weavers, but I don't need weavers. I want good tailors. I want tailors who will make me new clothes. ನೇಕಾರರು, ವೀವರ್ಸ್. ನೇಕಾರರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವರು, ಟೈಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಲಿಯುವರು. ನೇಕಾರರು, ನನಗೆ ನೇಕಾರರು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, these men say that they have found a secret way of weaving the finest silk cloth and making the most beautiful clothes from the cloth that they weave. They claim to be magic tailors. ಕಾವಂದರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಅವರು ಬರೀ ನೇಕಾರರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್, ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಹಳ ಚಂದದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚಂದದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಲರ್ಗಳಂತೆ, ಅವರು ಜಾದೂ ದರ್ಜಿಗಳಂತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್? ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಲರ್ಸಾ? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿತಾರ ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡು? ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗೆ. ಕಮಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. The 2 weavers enter the court and bow to the emperor. 2 ಜನ ವೀವರ್ಸ್, ನೇಕಾರರು ಬಂದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಿನ್ ಮೈ ಮೆನ್, ಐ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮಿ. ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಡೀಡ್. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಗಳೇ, ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಂಟಂತೆ, ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ. ಬಹಳ ಚಂದದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀರಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್, ಆ ನೇಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್, ದೇ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ಹೌದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿವೆ ಕಾವಂದರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲು ಮತ್ತು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಚಿನ್ನದ ನೂಲುಗಳು ಬೇಕು. ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನೂಲುಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸಿಯು ಅಂದರೆ ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಯು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಂಪರರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ
chief advisor will provide for you whatever you want. You will be given a room in the palace to make the new clothes, and you shall not leave the palace till you have completed the work. I shall wear the new clothes in the procession that I am expected to lead 2 days later. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ರೂಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ನಿಮಗೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 2 ದಿನ ಕಳೆದು ನನಗೆ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್, pardon us, your majesty, we have no new clothes just now to show you. We have come here to explain to you that we have discovered a magic way of making the most beautiful silk cloth. ಕಾವಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್, which is so finely woven and has so many rich colors and also such attractive patterns that only a great emperor like you can wear clothes made from it. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಖ್ಯಾತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ದೊರೆಗಳು, ರಾಜರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಂಪರರ್ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವನು ಬೆಲೂನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವೆಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಎ ಸೂಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್, ಓನ್ಲಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಫೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಫೂಲ್ಸ್, ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, and by wearing these clothes you will be able to judge your ministers and your officers very easily. Only those who are clever and fit for their jobs will see what you wear. Those who are foolish and unfit for their work will not see anything. ಈ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾರು ಅವರ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಂಪರರಿಗೆ. ಎಂಪರರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ, by wearing a suit made from their clothes, I will not only get a new set of clothes, but I will be also be able to find out who are fit to manage the affairs of my kingdom and who are not. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಚಂದ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಯಾರು ಅನರ್ಹರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ನಾವು second scene. Next day in the evening, a room in the palace. The two weavers are seen working on the looms, pretending to weave. They had put away in their bags all the fine silk and gold thread and jewels which were given to them for making the new clothes. ಎರಡನೇ ಸೀನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಮಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯುವಂಥ ಮಗ್ಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮಗ್ಗ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ದ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಟಿಸುವುದು. ಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಮಗ್ಗ, ಲೂಮ್ LOOM, ಲೂಮ್ ಮಗ್ಗ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಟಿಸುವುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ enters the room speaking to himself. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೂಮಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ವೀವರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ.
ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. His Majesty has sent me here to find out how the weavers are getting on their work. They seem to be working very hard, but where is the cloth on the looms? Good heavens, I can't see anything on the looms. ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್, ಈ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲ ವೀವರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ಎರಡನೇವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ದೇ ವರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ವೀವಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ವೀವರ್ ಮಗ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೇಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರ್? ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅರಂಟ್ ದೇ? ನೀವು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಝಲ್ಡ್. ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು, ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಚಂದ ಉಂಟಾ, ಡಿಸೈನ್ನ ಲೈನ್ ಚಂದ ಉಂಟಾ, ಬಟ್ಟೆ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು. ಈ ಗಾಟ್ ಪಝಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಝಲ್ಡ್. ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಸ್? ವಿ ಹೋಪ್ ದ ಎಂಪರರ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಕಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ? ಈ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ, ನೀಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ? ಈಗ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್. ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ, ನಾನು ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಅಂತ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್, ಯು ಮೇ ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಟು ಸೀವ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ಕ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವ್ಯೂಸ್ ದ ರೂಮ್. ಬೋತ್ ದ ವೀವರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗೆ, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವನೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೆವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, there was nothing on their looms, but the weavers had said only wise men can see the clothes that we make. Those who cannot see them are fools or unfit for their jobs. Am I a fool? Am I unfit for my post? I must send my special assistant to see what really is happening here. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು, ಫಿಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನರ್ಹನ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅವನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗೋಸ್, the two weavers dance around the stage for some time, laughing at the success of their trick. ಅವರು ಈ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆವು, ಹೇಗೆ ಅವನ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೀನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ that third scene and the last fourth scene in the next episode of my video. Until then, keep studying. Wish you all the best. Bye bye.